one and all. So yesterday I have given one question to all of you. So that is, this is the program of bitwise operators. Okay. So I am executing here. First of all, I would like to clear a console here, and I am saving the program. Or you can click on the run button. It will be automatically saved if you give the previously name. Okay. If you assign the name previous, so the directly it will run. So now value of C is 2. Let me take torchlight. Okay, so clear here. So value of C is 2. I think everybody knows what is under. If both are 1, then only it will give the 1. R means if the both are 0, then it will give 0. Otherwise, it will become 1. And A exclusive or B. That means so whenever the single operand is either 0 or 1, the result will be 1. If we both are 0 or both are 1, the result will be 0 only. And I think many of the students are confusing about ones complement. Some students asked me about this. So still we are getting confusion with ones complement operator or bitwise not operator. Okay. So and also left shift operator. So first of all, let me check with a bitwise not operator first of all. Okay. I'm taking a number that is called 35. So first we have to find out the binary number of 35. So in programming, we can easily find out the binary number of 38, 35 by using print bin of A. That means bin of A means it will give the binary number of A. Okay. So if we'd like to find out the number 6, we can easily note down like 8421 code 0110. So we can easily tell like 0110. But whenever we are giving 35, you have to do like you have to find the LCM of 2 like that. Then only you can find the binary number. Okay. So otherwise in programming you can easily given the print of binary of A or print of binary of B, then it will give the binary value of both the numbers. Okay. So here I am getting the value of C is 239 like this. But before that I would like to print A binary value and B binary value. Let me execute it first. So now I am getting the binary number of A first of all 0B. 0B stands for the binary number will be preceded with 0B. In earlier class I have discussed about this. So whenever you are declaring a bin means the bin function will give the binary number of the particular decimal number. Okay. So I think everybody knows that. So bin of A. So I am getting the 0B. That means you don't need to consider 0B. 10011. This is the number of binary. Okay. So 35 decimal number of binary number of decimal number 35. You will get like 10011. So I am opening a paint here 10011, but let me take as 8 digits because it is getting 1 2 3 4 like this 5 6. So I have to add 2 zeros in front. Okay. So whenever we have the first number is 0, that means MSB bit is 0. It is a positive value. It is a positive value. Okay. So consider we are getting a bitwise not operation here. First of all, we have to find out. We have to do like this. So we have to find out the ones complement of this number. Okay. So now I am giving like 0 will be 1, 0 will be 1, and 0 will be again 1, and the third part 1 will be 0. So zeros will be converted into ones will be converted into zeros. That is nothing but ones complement, you know, I think. So 0 will be converted into 1, and again 0 will be converted into 1, and 0 will be converted into 1, and 1 will be converted into 0, and 1 will be converted into 0. Okay. So now we have to find out this value. Now we have to find out this value. So before going to find out this value, first we can easily know that first digit is 1. That means we have to give minus. So after that we can directly give the values of above. That means 10 111 00. Okay. So whenever you are taking this number, if you find the 2's complement of this number, then you will get that value. Okay. So I am taking a 2's complement of this number. First let me take a conversion of the 1's complement of this number 0 1 0 1 0 0 11. Now I have to add 1. Now I have to add 1 because whenever we are having 2's complement, we need to find out the 1's complement of that particular number, and then we will get the value like we have to add 1
then you will get the result. Then you will get the result. Okay, so now everyone should add. So 1 1. So 1 1 means you will get a 0 and you will get a carry 1 again here. You will get a carry 1 again here. Okay, then 1 plus 1 again it is 0 and it is getting carry 1. So now 1 plus 0, that is 1. Okay, and then so this fourth digit value is 0. You can directly give 0. Okay, and fifth digit value also 0. You can give 0. You can give next value as 1. So this is the result. This is the result. Okay, this is the result. And the last value is 0 only. You can give like this, no problem. Okay, so what is the value of this one? So let me calculate. Let me calculate first of all. So here I am getting 100 100. Okay, 100 100. So I will open a spider. Okay, I would like to find out the value of print 0b 0b. Okay, 100 100. Now I am running the program. Okay, so you can easily get here. So after that binary value you are getting 36. That means this is the value of 36. Now you can take here, this value is nothing but 36. So but here you are giving them minus. Minus means so minus you have to add here minus 36. So this is the way of how to find out the bitwise complement. Once again I am telling, first of all take that number and convert the ones complement value. Okay, so whenever whenever you are taking the ones complement value, you are getting this value. So you have to find out this value. So we have to find out this value by using 2's complement. So whenever you are getting the 2's complement, you will get the value like 36. So that is called minus 36. Or simply you can find the formula of minus of n plus 1. That means 35 plus 1, that is equal to minus 36. Earlier we have discussed about this. And one more question. Some students are asking that whenever we are creating a left shift operation. Okay, whenever you are creating a left shift operation, some students are asking doubts, and I think some of the students have not practiced even, because definitely you will get some doubt in left shift operation. I think otherwise you are using a shortcut operation to get the result. Don't do like this. Yesterday also I have already explained clearly. Okay, bitwise operations means you can perform the operations by using bitwise only. Okay, that means you convert the given number into binary number, then only you will get the correct result. So first of all, many students are confusing about this left shift operation. So now I am coming to 35 left 6. So I think we know about 35 binary value. So here I already mentioned 100 11 100 11. 1 1 minute guys, so it is taking 1 minute. 1 00 1 minute 1 0 0 11 1 0 0 11. So this is the value of 36. Now I would like to find out the 35, not 36, 35. Okay, 35. I would like to find out the 35 left shift. 35 left shift 6. So whenever you are having 1 2 3 4 5 6, here we are having 6 digits. 6 digits means, for example, so in the earlier example I have already explained that you have to add 8 zeros like this. You have to get 8-bit number. But whenever you are getting, okay, if you are using it, if you are getting like 6 or 9 left shift 6, okay, then you have to add 4 zeros. Then you have to add 4 zeros. But if you are getting 35 value as 1 0 0 11,
That means it almost takes 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. So that means it already occupies 6 digits. So 6 digits in the sense, don't add 2 zeros. You have to add another 4 zeros because already 4 zeros means we have just added 2 zeros. That's why you need to take 12-bit format. You need to take 12-bit format. I think many of the students don't know about this, but nobody asked about this doubt. Okay, so I'm adding 4 zeros. Once again I'm telling, if you are using a number within 4 digits, you will get a value. For example, if I'm giving number 9, if I'm giving number 9 left shift 2. Okay, if I'm giving number 9 left shift 2. So number 9 binary value is 100 100 1. So that means you can add easily the 4 digits here. Okay, you can add here 4 zeros here. But whenever you are getting a 6 digits value, then you are getting, you have to add 2 digits zeros, and also you have to add another 4 zeros. Now you have to perform left shift 6. Now left shift 6 means you have to cross 6 digits, whether it is 0 or 1. Okay, you have to cross 6 digits. You have to cross 6 digits. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you have to add here. You have to add here. You have to add here. So 6 zeros, 1, 2, 3, 4, and 5, 6. You need to perform like this. So this is the value of 2 power. This is the value of 1 minute. This is the value of 2 power 0. Okay, this is the value of 2 power 0. And this is the value of 2 power 1. 2 square, 2 cube, 2 power 4. 2 power 4 into 0 is 0 only. Okay, you don't need to consider. 2 power 5, 2 power 6. Now you have to give 2 power 6. 1 minute. 2 power 6. Okay, this is the value of 2 power 7. This is the value of 2 power 7. Next, this is 2 power 8, 2 power 9. This is into 2 power 9 into 0 is 0. So you don't need to calculate that. So 2 power 8, 2 power 9, 2 power 10, and 2 power 11. 2 power 11. So you have to add 2 power 11 plus, you have to add 2 power 11 plus, 2 power 7 plus, 2 power 6 plus, 2 power 0. Then you will get the value as 2240. Let me complete first. So whenever you need to get 2 power 11, you can just open a spider. Okay, so we have the exponentiation operator like print 2 power 11. Okay, so I'm just running the program 2 power 11. Okay, so what is the value here? See, it is getting like 2048 because I am using exponent here, exponent operation, printing statement here. Okay, that means I would like to know about that value. I don't need to use any calculator because even in our mobiles also you are unable to find the 2 power 11 value. Okay, so you can easily find out this by using spider IDE. You can just write a code like print of 2 power 11, 2 into 11. That means this is called as a exponentiation operator. So now 2 power 11 value is 2048. Now 2048. Let me take here 2048. And you know that 2 power 7. What is the value of 2 power 7? Can anyone mention in the chat box? 2 power 7 value. 2 power 7 value, please. 128. Very good. Next. 2 power 6 value is 64. 64. And 2 power 0 into 0 means 2 power 0 and 1. 1 into 0 is 0. Okay, so you don't need to consider. Now add these 3 numbers. Okay, add these 3 numbers. Okay, 2048 plus 128 plus 64. Then you will get 2240. Okay, otherwise you can write this number like 10000. You are getting like this. For example, in earlier example I have given a binary number. If you would like to find out the binary number of particular digit, so you can give print of. Okay, so you can give like a 0b, print of 0b. What is the value here? 10000, 10000, 10000, 11000, 11000, 11000, 11000.
triple zero. Okay, we are giving like this, you will get the value here 2240. The same value you are getting here 2240. Here also you can explain like this. Okay, print off అంటే మీరు ఇలాగా పెయింట్ లోకి వెళ్ళి మీకు కాలిక్యులేట్ చేసినంత ఓపిక లేకపోతే మీకు డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్ కూడా ఇస్తుంది. బట్ మీరు ఎగ్జామ్ లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించుకుంటే మీరు సబ్జెక్ట్ ప్రకారం నేర్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇలా చేయొద్దండి దయచేసి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్. అండ్ మీకు అసైన్మెంట్ నేను ఇచ్చింది ఇలా చేయమని, అంతే తప్ప షార్ట్ కట్ లో చేసేయమని కాదు. నిజంగా మీరు అందరూ 35 left shift 6 చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరికి డౌట్ వస్తుంది. మీరు 4 zeros బదులు 2 zeros యాడ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఇది అవుట్పుట్ తప్పు వస్తుంది అందరికి. సో నన్ను కేవలం ఒక 5-6 అడిగే డౌట్స్ అంతే. సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ షార్ట్ కట్ లో చేస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది. సో నో నీడ్, ప్లీజ్ డోంట్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ డూ లైక్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 35 left shift 6. In the same way 35 866 అన్నాం అనుకోండి, రైట్ సైడ్ 6 digits, 35 వాల్యూ ఆల్రెడీ 6 digits కూడా 1s 0s వచ్చింది. సో అన్ని క్రాస్ అయిపోతే జీరోస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఆన్సర్ 35 రైట్ షిఫ్ట్ 6 అయితే మాత్రం 0. సో దిస్ ఈస్ ద yesterday's explanation. So now we will move to the today's concept. So any doubts, please respond in the chat box. Any doubts, please? Okay, fine, thank you. Okay, so we are going to the ending of the operators topic. So we have only 2 operators now, but I would like to give you clarity first of all. So in earlier class we have discussed about so what are the various types of operators. Okay, so like for example, I think how many members are following my class? Please, 20th August I have given various types of operators. So arithmetic we have completed, comparison we have completed, assignment, logical, bitwise. So far we have completed 5 different types, 1 2 3 4 5. So let me complete membership and identity operators today within 6:30 p.m. Okay, so okay, fine. So but actually these are the topics I don't want to cover right now, because we have to cover the data types, we have to cover the objects like list, tuples. There are some other categories are there in the Python, but I will give you a small idea, okay, with about the membership and identity operator, because I don't want to skip now. So membership operator cell, let me complete. So what is a membership operator? So in simply, so there are 2 types of operators like okay, there are 2 types of operators like in, not in. These both are called as a membership operators. Okay, so in C language, 1 minute, in C language we have called member selection operators. Member selection operators అని చదువుకుంటాం మనం. దాంట్లో ఏంటంటే డాట్ ఆపరేటర్, అంటే డాట్ బ్రాకెట్ లో డాట్ ఇస్తున్నాను, dot or period operator. In C language we have 2 operators, namely okay, dot operator and arrow operator. So arrow can be defined by using minus and greater than sign. These are the 2 operators of member selection operators in C language. So we are using these 2 operators in the concept of structures. Whenever you are accessing the members, you have to use these operators, dot and arrow. But in Python, okay, we are having 2 operators, namely in and not in. Okay, so in is a keyword. Okay, you have to remember in is a keyword and not is also a keyword. So keyword means these are the predefined keywords defined by the Python language, and you have to enter like only in small letters. Okay, so whenever you are giving a keyword in capital letters, it will give the error message. So let me take a small example now.
So I'm taking a new file here. I'm creating a new file. Okay. So let me zoom. I don't want to waste the time. Just I'm writing a simple logic here. str equal to welcome to BVC Python class. Okay. I'm just printing like so 1 minute. Let me check here. So welcome to BVC Python class. This is a string. String means a group of characters or nothing but a string. Now we'll move to the membership operators like in Python. So now I'm giving str equal to welcome to BVC Python class means string is a group of characters or a collection of characters. You must use in double quotes or single quotes. So this should be fine. And print of str. Now I'm just running the program. First of all, I need to save. Before running the program, I need to save this program. And I'm clicking on save button. Okay, I'm just saving that member operator.py. So save. I'm just running the program now. So it is getting like welcome to BVC Python class. Okay. So let me take one line here. Okay. Print BVC in str. What is the purpose of in? In means, okay, it returns, in short I am writing here, it returns true if value is found in the sequence. That means whenever you are having a string like BVC in the above string, if you find the BVC in that particular string, that means BVC in str, that means so in str lo BVC అనేది ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. If it is there, it returns true. Okay, otherwise it returns false. Yes, whether the BVC is present in the given string or not, it will check like this. Okay, so now I am running the program BVC in str. So welcome to BVC Python class. It is returning true. Okay, it is not required. This line is not required, but just I am writing here. Okay, it is just a message to print either true or false, whether that string is there or not. So it is getting true. For example, if I am writing my name here, okay, Kumar is not there in the above string. Kumar in str, it returns false now. So I think you can easily remember this operator. In is a operator. In is a member operator. So this is will be very, very important operator, because we will use this in operator when you run the C program, like when you run the Python program like 1 to 100 numbers, 1 to 50 numbers. You can use the in also in that area. Okay. So anyway, we'll move on to the topics in the next units. Okay. So good question, Vamsi. So if I am giving small BVC, what will happen, sir? So the triple student is asking me this doubt. So it returns false only, because so Python language is a case sensitive language. If you are giving capital letter or small letter, okay, if it is true, if it is matching for capital letter only, then it will give the true. If I am giving the small letter, it returns false only. Now I am just clearing the console first to understand better. Now I am running the program. Okay, it is getting false only. Okay, because Python language is case sensitive. Case sensitive means, so whether you declare a capital letters, you have to declare in all the ways, you have to declare a capital letter. For example, if you are giving here str is a variable, Now if you declare s is a capital letter, okay, it will give the error message like this. Okay, undefined name str. It will give the directly. There is no need of compilation in Python. You can just give your name. You can directly run the program. Otherwise, you can run the program like this here. It will give the error message here also. Okay, str is not defined because here s is a string, and the variable names also case sensitive. We have already discussed this topic earlier. So okay, so BVC in str. So for example, if I am giving in place of in, I am giving not in. Can you tell me what is the output now? What is the meaning of not in? I'm not explaining till now, but you will get the answer. Yes. You don't know about Python, but Python gives the knowledge automatically. Yes, you are always right. Whatever the answers you have posted in the comment box, all are absolutely correct. Absolutely. So if I am giving BVC not in str, it will return true. It returns true because BVC is not there in the above string. So that is nothing but a simple example. Okay.
if I'm opening a Google search, okay. So you know what about Google? If you type anything, it will give the for example, if I'm giving operators in Python, if I'm giving like this, you will get lot of result, okay. If I'm giving, okay, if I'm giving so on, okay, if I'm giving like this, okay, it is not getting anything, okay. Otherwise, if I'm giving one number like let me give one example. Okay, did not matter, as I have explained clearly. In Google search also Python language is used, and in YouTube and for example Instagram are also using Python language. Why it is using this language? Okay, so based on search mechanism. For example, in C and Java we have substring finding. Okay, finding a substring in a given string. అంటే మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చూడండి, finding a substring in a given string. This is a very important question in interview point of view. Actually, in C and Java, we have to write at least 25 lines of code. Okay, but by using this in and not in keywords, not in operators, you can easily get within 2 lines. You will get the answer within 2 lines. And for example, if I am giving like values, for example, let me comment it. So this is for example, if you would like to comment any number of lines, right click on this code, you can comment or uncomment here. Okay, I'm commenting this one, I'm opening a list. So actually this is a different topic, so I don't want to mention right now clearly. So list is one of the object in Python. I will discuss this in almost 1 week later, because I'm doing according my syllabus, according to the syllabus of JNTK. I'm telling to you. Okay, so what is meant by list means, for example, in list how to mention numbers like 10, 34, 18. This is like a array. Okay, array in C language and Java. Okay, so list means it is used to hold a collection of elements. For example, if you'd like to find print, okay, print, if you find whether the given number is not there in the list or not. For example, I would like to find 89, okay, in list. If I would like to find 89 in list, so what will happen? Can you explain what will be the output now? Can you guess anyone? I think easily you can know. You don't know about list, because so list ane topic నేను ఇంకా 1 week తర్వాత చెప్పాలండి, ఇంకా మనం అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు. But everybody knows Python is a very dynamically interpreted language. Okay, so మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. So 89 in list అని కొట్టగానే నేను, so let me clear the console here. I'm running the program now, so you can check it is getting true. For example, if I'm giving 9 in list, okay, so it is getting false because 9 is not there in the list. Okay, so this is the way to find whether the given number is there or not. Okay, so even Google search is also using this in keyword to search what are the basic keywords you are telling. For example, I would like to download Acharya, for example, Acharya movie release day one wallpaper, okay, or trailer. Okay, so you can download by using Google search. How it is searching, how the search can be accepting. So that means whatever the keywords you are writing in the Google search, that is matching by using this command. So this is the best way you to search any keyword or any number, okay, in Python. So this is the purpose of in and not in. Okay, so I have clearly explained in the example. Okay, a equal to 10, b equal to 20, list equal to 1 2 3 4 5. If a in the list, a is 10, a is not there in the list, a is available in the given list, but a is not there in the list, a is not available in the list will be printed. Okay, so let me copy this code and run the program, then you can better know. Google lo small ichina capital ichina search avutundi kada sir? Yes, good question. We have to give some codes. For example, మనం గూగుల్లో చిన్న సెర్చ్ కి అయిపోదండి. గూగుల్ మళ్ళీ మనం ఇందులో ఏం చేస్తారంటే డీప్ లెర్నింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే పైథాన్ విత్ డీప్ లెర్నింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. గుడ్ క్వశ్చన్.
ఈసీ స్టూడెంట్ అడిగారండి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం అందులో కూడా 2 లైన్లోనే కాదు కదా, ఇంకా రాయాలన్నమాట. ఏమనంటే డీప్ లెర్నింగ్ లో చెప్తాడు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెషిన్ మీరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ మెషిన్ కి మీరు చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అర్థమైతేనే కదా చేస్తుంది. ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది మొబైల్స్ లో వాయిస్ ద్వారా మీరు టైపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ వాయిస్ అర్థమైతేనే కదా అది ఒకసారి తెలుగులో టైప్ చేస్తుంది, అలా అనమాట. సో కోడ్. ఓకే, సో ఇన్ గురించి ఇంకా వెళ్ళాలండి, కానీ లిస్ట్ గురించి ఇంకా నేను చెప్పాలి. సో లిస్ట్ అండ్ టపుల్స్ ఇవన్నీ చెప్తే మీకు అప్పుడు బాగా అర్థం అవుతుంది. ఆ టపుల్స్ లో కూడా చేయొచ్చు. సో ఇన్ అంటే ఈ 2 కేసెస్ లోనే కాదు. సో గుడ్ క్వశ్చన్ అడిగారండి, ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ పూజిత. నెక్స్ట్, సో let me copy this code and run the program in Spyder. So here I'm just giving a simple lines, but you no need to give like this. Okay, so if you understand the above example better, you will practice like that. Okay, you no need to like this. Okay, so if I am giving a in list, a is 10, I am declaring 10 in list, 10 is not available in the list will be printed. Okay, so program పెద్దదిలాగా చేయడానికి రాసిన తప్ప నేను మీకు ఈజీగా అయితే 2-3 లైన్లో ఈజీగా రాయించండి. మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో ఎంత లెంగ్త్ రాస్తే అంత మార్కులు వేస్తారు మనకి. సో అందు గురించి మీరు నేను అందుకే కొంచెం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ B20, B నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్, B నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అన్నాను. అంటే ఇఫ్ లో బ్రాకెట్ లో ట్రూ వెళ్ళింది అనుకోండి, మీకు తెలుసు అందరికి, ఇఫ్ ఆఫ్ ట్రూ అంటే ఆ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎల్స్ అంటే ఫాల్స్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ B నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అంటే B ఎంత ఉంది ఇక్కడ, B లో 20 ఉంది, 20 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ అంటే B ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిస్ట్ అని వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ లెట్ మీ కామెంట్ దిస్ లైన్. Now I am running the program. You can check here. Okay, so A is 10. A is 10. So 10 in list. 10 is not there in the list. So A is not available in the given list will be printed on the output screen. If B equal to 20, 20 not in the list. Yes, 20 is not in the list. That means it returns true. So true means B is not available in the list will be printed. You can no need to give the parenthesis here. You can give here, you can just give it like this, no problem at all. Okay, so it is also fine. You can give like this and run the program, you will get the same result. Okay, so the next point, A equal to 2. If A is in the list, then means A equal to 2 is there. That means A is available and the given list will be printed. So now I will uncomment here. So now I am running the program. Okay, A is available in the given list. Yes, A is, because A value is 2, 2 is found in the list. List is a variable here. List is a variable here. You can give any like variable A or B or whatever it may be, but you should use square boxes. But so లిస్ట్ గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందామండి. అది ఇంకా ఉంది, ఒక 6 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి, అప్పుడు చెప్తాను క్లియర్ గా. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ నాట్ ఇన్. అండ్ నాట్ ఇన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు నాట్ స్పేస్ ఇన్ అని ఇవ్వాలి. నాట్ మధ్యలో ఇన్ స్పేస్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ పైథాన్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. వాట్ ఈస్ దెన్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్? ఈజ్ అండ్ ఈజ్ నాట్. ఓకే, సో దీస్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. దెర్ ఈస్ నో కీవర్డ్ ఇన్ జావా సి లాంగ్వేజ్ లైక్ ఈజ్. Okay, and in there is no keywords, such keywords in C language and Java. So Python by default it is having the keywords like in, not in, is not. So is, it is checking identity whether it is true or not. Okay, whether it is true or not, it is getting like this. Okay, so now let me execute this first. I'm just removing these lines. I will share the document anyway. So I'm just writing here. Okay, see here all of you, I am giving A value is 43 and B value is 43. Print A is B. That means A equals B. And A lo unnadi B lo unnadi same value na? Yes, it is true. Then it returns true. But you should, everybody knows true lo T capital letter vastundi chusara, prati okkalu kuda chudandi. కీవర్డ్ లో మీకు ముందే చెప్పాను, ట్రూ ఫాల్స్ నన్.
ఈ 3 కీవర్డ్లు మాత్రం స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉంటది పైథాన్ లో. ఓకే ఓకే ఎనీవే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I am giving 43 in single quotation, if I am giving 43 in single quotation, okay, can you please tell me what is the output now? Can you guess at least? Yes Lakshmi, very good. Yes, any faculty please, any faculty? Okay, fine, thank you. Error, there is no error in this. Okay, error ఏం కాదండి, అదేం ఎర్రర్ కాదు. చూడండి నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 43 అనేది స్ట్రింగ్ లో అయిపోతుంది మీరు డబుల్ సింగిల్ కొటేషన్ లో పెడితే. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు తెలిసిపోతుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి అని ఇచ్చారనుకోండి, బి అనేది ఏంటో తెలిసిపోతుంది కదా మీకు. ఏంటది? స్ట్రింగ్. బి అనేది స్ట్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ ఇంటిజర్, ఏ ఈజ్ ఏ ఇంటిజర్. చూడండి ఇంటిజర్ కి దీనికి ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? అసలు ఈక్వల్ అవ్వదు కదా. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ అనమాట. అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ అంటే ఏంటో మీకు అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈజ్ నాట్, ఏ ఈజ్ నాట్ బి అన్నాను. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ? ఎస్ థ్యాంక్ యూ అనండి. True, it returns true. Now I am executing the program. Anyway, I am clearing the console here. I am running the program. It is getting true. So this is the is. Sir, ఎలా తెలుస్తుంది సార్ ఈ రెండు మనకు ట్రూ అవుతుంది కదా అనేది? ఇంకో విషయం కూడా మీకు చెప్తాను. నేను మెటీరియల్లో పెట్టాను అండ్ మీకు ఇంకొక ఈ విషయం కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పాను. ఐడి, ఇఫ్ ఆఫ్ ఐడి, ఇది ఒకటి చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు. సో ఇంతకుముందు మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎంతమంది చూసారో నాకు తెలియదు. ఇఫ్ ఆఫ్ ఐడి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఐడి ఆఫ్ బి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు దీనికి చెప్పే ముందు ఐడి గురించి ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు, బట్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ 43 సింగిల్ కొటేషన్ లో కాదు ఇంటిజర్ కింద ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దీస్ లైన్స్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ లైక్ ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్ ఏ. సో ఐడి అనేది మీరు ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదండి. మనకు ఒక ఐడెంటిటీ మీ రోల్ నెంబర్ ఎలా ఇస్తుందో అలాగే ఒక కాన్స్టెంట్, ఒక వేరియబుల్ కి సిస్టమ్ కూడా ఓకే ఒక ఐడి జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఐడి ఎలా వస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేం, ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో వస్తుంది. నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఏలోను బిలోను సేమ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి రెండింటికి సేమ్ ఐడి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ బి వాల్యూ ఈజ్ 45, క్లియర్ గా చూడండి అందరూ. ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 45, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ వాల్యూ, డిఫరెంట్ ఐడి ఈస్ గెటింగ్. అంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇప్పటికి అందరికీ కూడా ఐడి అంటే ఏంటో. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇఫ్ ఐడి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఐడి ఆఫ్ బి, అంటే ఈ లైన్ రాశాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ నాట్ బి, ఇఫ్ నేను ఇది రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను, అన్కామెంట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐడి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ ఐడి ఆఫ్ బి, సో ఐడి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ ఐడి ఆఫ్ బి అనేది ఈక్వల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఈ కేసులో. సో ఏ అండ్ బి డు నాట్ హ్యావ్ సేమ్ ఐడెంటిటీ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. సో ఏ అండ్ బి డు నాట్ హ్యావ్ సేమ్ ఐడెంటిటీ అని వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ నాట్ బి అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఐ థింక్ we have covered so these topics is not. Okay, is also keyword. You can you just give an I as a capital letter, it will give the error message like this, invalid syntax. Okay, so let me stop 1 minute. So I would like to tell you one thing guys. So really I'm preparing so much of time to teach you all. So I would like to give a notes to you, those who are attending regularly. Okay, so those who are attending regularly. So for this reason, okay, except second CSE students, so first year అని అనుకోకండి, మీరు ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ అని మాట్లాడకండి. 2019 to 23 బ్యాచ్ ఎవరైనా సరే సెకండ్ ఇయర్ కింద లెక్క. అండ్ నేను చెప్తున్నాను, నేను ఇప్పుడు మీకు అందరికి ఒక లింక్ పంపిస్తాను. ఓకే, సో నేను ఏదైతే లింక్ ఇక్కడ ఉందో ఈ లింక్ ని నేను అందరికి కూడా చాట్ బాక్స్ లో పంపిస్తున్నాను. ఈ చాట్ బాక్స్ లో సెకండ్ CSE వాళ్ళు తప్ప మిగతా అందరు స్టూడెంట్స్ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అవసరం లేదు, క్లాస్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక నేను 6:30 క్లోజ్ చేస్తే 6:45 6:50 కల్లా అందరూ కూడా అందులో ఫిల్ చేయండి. ఎవరైతే ఈ ఫామ్ లో ఫిల్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే నేను మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తాను.
ఓకే, డైలీ ఎవ్రీ డే. అండ్ సెకండ్ సిఎస్సి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ గ్రేట్ లెర్నింగ్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను, సో యూ నో నీడ్ టు గివ్. అండ్ మీరు బాగానే అటెండ్ అవుతున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ 120, 105, 106 స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో అందు గురించి నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో దయచేసి నేను ప్రతిరోజు ఈ ఫామ్ పెడతాను. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. ఎవరైతే ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లో కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేస్తారో, అలాగే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎవరు కూడా రోల్ నెంబర్ దగ్గర ఏదో ఒక నెంబర్ ఇవ్వండి. ఓకే, 1 2 3 అని ఏదో ఒక నెంబర్ ఇవ్వండి. బట్ రోల్ నెంబర్స్ మాత్రం 10 డిజిట్ రోల్ నెంబర్ ఇవ్వండి కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఎవరైతే నేను ఇంకా వాట్సాప్ లో మెటీరియల్ షేర్ చేయనండి, దయచేసి మీరు ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే నేను చాలా కష్టపడి మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, చాలా టైం తీసుకుని. సో కొంతమంది ఓన్లీ మెటీరియల్ చూసుకుని ఇంకా క్లాస్కి రావట్లేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఎందుకంటే 2 వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కలిపి ఆల్మోస్ట్ 350 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఎక్సెప్ట్ సెకండ్ సిఎస్సి నేను చెప్పేది. సో బట్ 350లో ఓన్లీ 200 మెంబర్స్ మాత్రమే ఎవ్రీడే అటెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో గ్రూప్ 2 కనుక గ్రూప్ 1 ఫుల్ అయిపోయింది, ఒకవేళ గ్రూప్ 2 లో కనుక ఎవరైనా లేకపోతే, ఓకే, సో ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అయినా సరే ఎందుకంటే నేను లింక్ దాంట్లోనే షేర్ చేస్తున్నాను ప్రతిరోజు కూడా. ఓకే, సో మీకు క్లాస్ కి సంబంధించిన లింక్ నేను మెయిల్ పెట్టను, ఇంకా ఈవెన్ బైండర్ లో కూడా పెట్టను. అండ్ సెకండ్ సిఎస్సి వాళ్ళు మాత్రం దయచేసి లింక్ ద్వారా అటెండ్ అవ్వద్దు. సో నేను ఇది కూడా గ్రూప్ లింక్ కూడా వాట్సాప్ లింక్ కూడా పెడుతున్నాను. ఇందులో సెకండ్ సిఎస్సి వాళ్ళు తప్ప, ఆల్రెడీ గ్రూప్ 1 లో ఉన్న వాళ్ళు తప్ప, అండ్ గ్రూప్ 2 లో ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. సో ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ ఉంటే అందులో పెడతాను. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు దయచేసి ఫిల్ చేయొద్దండి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఎవరైతే ఫిల్ చేస్తారో నేను వాళ్ళకి మాత్రం మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తాను, బట్ క్లాస్ మానేసి దయచేసి చేయొద్దు. సో ఐ విల్ గివ్ ద టైమ్. సో నౌ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. I would like to verify once. Sir, if you give 1 minute, let me check. Sir, if we did not typecast, it is treating as a equal to 43 as string. If we do any operator like plus, so y, 1 minute. So y is it in returning false while dealing with in. And a equal to 43 as string if you do any operation like plus. So why it is returning false? So can you please give me an example, Vishnu? What's your problem? Next, sir, is id equal to comparison between two variables? So no. So just id is an identity which is giving just a one value to the unique value to the particular variable. That is completely different. I am just checking for equality, that's all. అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయేసే విధంగా నేను రాస్తున్నాను అంతే, అంటే మీకు అలా అర్థం అవ్వాలండి. అండ్ లెట్ మీ చెక్, ఇంకా సో మెనీ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు డౌట్. సో విష్ణు ప్లీజ్ క్లారిఫై, నేను డౌట్ క్లియర్ గా పెట్టాము ఒకసారి. అలాగే ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ గివ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ వి యూజ్ ఇన్ అండ్ వేర్ వి యూజ్ ఈజ్ సపోజ్ వీ గివెన్ ఏ ఇన్ బి అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. ఓకే, నేను స్క్రీన్ డౌన్ చేశానండి. Is it visible now? Is it visible now? Spider is visible now? Yes, fine. So some students are asking, so give some more examples by using is, in అని అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 నెంబర్స్ అని కాదండి, మనం 2 వేరియబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఈక్వాలిటీ అని ఉంటుంది మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో కుమార్ అని ఇచ్చాను నేను. ఓకే, సో బిలో నేను ఏదో బీవీసీ ఐటీఎస్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తున్నాను మొత్తం, ఇవన్నీ మనకు అనవసరం ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ఏ ఈజ్ బి అన్నాను నేను. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఫాల్స్, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ కదా. సో బీవీసీ ఇక్కడ కుమార్ అని ఇచ్చాను నేను, రెండు నాట్ ఈక్వల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ నాట్ బి అన్నాను నేను, it is true. ఇలా మీరు not only number, you can give any string, any number. Okay, for example, if I am giving a value like, so if I am giving a value like, so 1.3 comma 3.5. okay, so for example, if I am giving b value is 4.5, if I am giving b is not a, I am just clearing the console. Can you guess what is the output?
yes. Some students are still telling I'm giving not. Some students are still telling false. అంటే మీరు ఓన్లీ నెంబర్స్ ఇచ్చుకోవాలని కాదు, నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ. అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ కింద చేస్తారు చూడండి, అవన్నీ ఈజీగా చేయొచ్చు వీటిని యూజ్ చేసి. ఓకే, అలాగే మీరు రెండు స్ట్రింగ్లు ఈక్వలా కాదా అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి సి లాంగ్వేజ్లోను జావాలోను. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 2 strings. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద స్ట్రింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్లో మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, నేనే మీకు ఇచ్చాను ఒక హోంవర్క్. ఓకే, ఏ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 1 అని అన్నాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అంటే ఎలా యూజ్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు చాలా మంది. సో దాన్ని బట్టి నేను ఇస్తున్నాను. లెంగ్త్ కి మళ్ళీ సెపరేట్ అమ్మ ఎల్ఏ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, నేను అప్పుడు చెప్తాను. అంటే మనకి స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్, అది మేబీ సెకండ్ యూనిట్ లో ఉన్నట్టుంది. నేను సిలబస్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. లెట్ మీ షో వన్స్. సో మీకు అందరికీ కూడా చూపిస్తాను నేను ఎంత క్లారిటీగా వెళ్తున్నాను. సో ఆ సిలబస్ ఆర్డర్ ప్రకారం మన సిఎస్సి సెకండరీ స్టూడెంట్స్ కి పైథాన్ సిలబస్ ఎలా అయితే ఉందో అదే ఆర్డర్ లో నేను వెళ్తున్నాను అంతే, అంతకు మించి వేరే ఏం కాదు. మీరు అడిగిన ఏ క్వశ్చన్ కైనా నేను ఆన్సర్ చెప్పగలను. ఓకే, సో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే నాకు పిచ్చి చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ పైథాన్. సో మీకు చూడండి క్లియర్ గా నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకే, సో మీకు ఒకసారి స్పాట్ లైట్ వేస్తుందని చూడండి. Till now I have covered introduction to Python, program development cycle, input processing and output displaying output with the printf function and with print function and comments, variables, reading input from the keyboard, performing calculations, operators. So type conversion కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ వరకు అయింది. ప్రెజెంట్ చెప్పాలంటే ఆపరేటర్స్ వరకు ఉన్నాం మనం. టైప్ కన్వర్షన్స్ అంటే స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటికి స్ట్రింగ్ అలా పెట్టుకుంటాం కదా, అలా అనమాట. సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మీకు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, సో అవి డేటా టైప్స్ లోకి వస్తాయి అవన్నీ. ఓకే, అప్పుడు చెప్పాలి. సో నేను ఒక ఆర్డర్ లో వెళ్తున్నాను. సో అవన్నీ ఆర్డర్ ప్రకారం చెప్పుకుంటూ మీకు చెప్పిన ప్రతిది కూడా నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు వర్రీ. అసలు ఇఫ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ చెప్పాలి, కానీ నేను ఇఫ్ ఎల్స్ ఎందుకు చెప్పేస్తున్నాను అప్పుడే అంటే మీకు అర్థం అవుతుందండి. మీరేమి చిన్నపిల్లలు కాదు కదా. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి నోస్ సి లాంగ్వేజ్. సో ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో నో అబౌట్ ద సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో సి లాంగ్వేజ్ మినిమం ఐడియా ఉన్న మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుందని కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తుందని చెప్పాలండి. అండ్ స్ట్రింగ్స్ కి సంబంధించి సెపరేట్ స్ట్రింగ్స్ అసైన్మెంట్ అని ఇక్కడ చెప్పాలి నేను. అలాగే స్ట్రింగ్స్ కి సంబంధించిన సెపరేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, స్ట్రింగ్స్ కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఇక్కడ చెప్పాలి అసలు, కానీ ఆ టాపిక్ నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను చూడండి కావాలంటే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 1, ఐఎమ్ గివింగ్ బి ఈక్వల్ టు ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 2. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 2. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్. సో వాట్ కండిషన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ చెప్పండి ఎవరైనా. మనం ఇఫ్ వాడచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ వాడచ్చు. ఇఫ్ చెప్పండి కండిషన్ ఎవరైనా చెప్పండి. నేను చాట్ బాక్స్ చూస్తాను ఇప్పుడు, ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారో. అంటే నాకు ఏం కావాలంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్ అని మెసేజ్ రావాలి. నేను స్ట్రింగ్లు ఈక్వల్గా ఇస్తే. ఓకే, నేను ఈజ్ వాడాలా ఇన్ వాడాలా చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఎస్, వెరీ గుడ్, కొంతమంది ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బి. ఓకే, బ్రాకెట్ తీసేద్దాం. ఏ ఈజ్ బి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బి. ఓకే, సో చూడండి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బి అని పెట్టాను. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బి, ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ఇది 3.8 స్పైడర్. సో నేను అప్డేట్ చేసుకున్నాను. నేను ఏ ఈజ్ బి తర్వాత నేను కాలన్ పెట్టట్లేదు. సో ఏ ఈజ్ బి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడుతున్నాను అంతే. జస్ట్ ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా స్పేస్ వచ్చింది, కాలన్ కూడా వచ్చేసింది. నౌ ప్రింట్. ఓకే, ప్రింట్ both strings are equal. Okay, if both strings are equal అంటే a is b అంటే a b equal అయితే నెక్స్ట్. సో I would like to go for else. print both strings are not equal. Okay, both strings are not equal. So I am just running the program now. So it is asking string 1. I am giving BVC ITS. Second string is BVC ITS. Both strings are not equal. Why it is getting? చెప్పండి ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ రావాలి అందరికి. నేను రెండు సేమ్ ఒకలాగానే ఇచ్చాను. గివ్ బీవీసీయా, ఎందుకు బీవీసీ అయితే ఇస్తాను చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ముందు. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బి అని ఇచ్చాను మీరు చెప్పినట్టు.
చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆన్సర్. ఎవరైనా చెప్తారా కామెంట్లో? ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎస్, వెరీ గుడ్, గుడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పండి. string 1, string 2. Okay, let me check. IDs are different. Okay, అక్కడ వరకు వెళ్తే నేనే చెప్తాను మీకు అందరికి ఏంటనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మనండి string 1 ఇస్తున్నాను. ఒక నిమిషం. నేను బీవీసీ ఏదో కుమార్ అని ఇచ్చాను ఈసారి. బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, అది వదిలేయండి, ఎలాగైనా అదే వెళ్తుంది కదా. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇద్దాం. ఓకే, సో అడ్రస్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. వెరీ గుడ్, గుడ్. చాలా మంది బాగానే ఫాలో అవుతున్నారు. నేను మళ్ళీ ఇస్తున్నాను బీవీసీ బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అనే వస్తుంది. ఎందుకో చెప్తాను వినండి. సో ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్ ఏ, బ్రాకెట్ ఇవ్వలేదా? ఇవ్వకపోయినా పర్లేదండి, ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఇఫ్ కి బ్రాకెట్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్, అంటే మనం వాల్యూ రన్ టైంలో ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ వాల్యూ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఇచ్చింది వేరు, అలా ఇచ్చింది వేరు. చూద్దాం. ఎనీవే మీకు మొత్తం క్లియర్గా చెప్తాను, కంగారు పడకండి. ఇప్పుడు ఎంటర్ string 1 అంది. నేను బీవీసీ ఇచ్చాను, మళ్ళీ బీవీసీ ఇచ్చాను. చూడండి, యూఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ ఐడీస్. చూసారు కదా? అంటే మీకు ఇందాక అడిగారు కదా ఐడి ఎందుకు చెప్పాను అనేది. ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఇంకో విధంగా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు. ఓకే, అది ఎప్పుడంటే స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ లో మీకు చెప్తాను. బట్ ఈ ఐడి అనేది నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఇందాక ఒకసారి చూడండి అందరూ. నేను నా మెటీరియల్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐడి ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ బోత్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గివెన్ ద సేమ్ వాల్యూ, దెన్ ఓన్లీ ఐడి విల్ బి సేమ్. బట్ అట్ ద రన్ టైం అంటే మనం వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు, రీడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు తెలియదు కదా ఏం వాల్యూ ఇస్తామో మనం. సో అది డిఫరెంట్ గానే తీసుకుంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ బీవీసీ ఐటీఎస్. ఓకేనా? సో హియర్ I would like to take BVC ITS. Okay, I am running the program now. It is getting same values and both strings are equal. Difference అర్థమైందా? చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇందాక ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కి. స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేసి చేయాలంటే వేరే విధంగా చేయాలి, అది చెప్తాను మీకు. ఫంక్షన్ గురించి చెప్తాను, కంగారు పడకండి. ప్రస్తుతం వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునేలాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నౌ ద 6:23 అయిందండి. అండ్ నేను ఆ లింక్ ని 7 లోపు క్లోజ్ చేస్తాను. అందరూ 7 లోపు ఇవ్వండి. అండ్ దానికి ముందు నేను ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను మీకు అందరికి. సో ఇక్కడ మీరు అనకొండ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకుంటే, అనకొండ అని చెప్పి మీరు టైప్ చేస్తే అనకొండ నావిగేటర్ అనే ఒక యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది ఇంటి దగ్గర స్పైడర్ యూజ్ చేస్తుంటే మీకు టైం పడుతుందంటే ఓపెన్ చేయడానికి, దీనికి రైట్ క్లిక్ చేసి స్పైడర్ కి రైట్ క్లిక్ చేసి, ఓకే, ఇక్కడ పిన్ అన్పిన్ అని ఉంటుంది. పిన్ ఫ్రమ్ టాస్క్ బార్ అని ఉంటుంది. ఈ పిన్ ఫ్రమ్ టాస్క్ బార్ మీరు పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ టాస్క్ బార్ లో ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, అందరికీ కూడా. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఆప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్పైడర్ కాకుండా, ఐ థింక్ ఎనీవన్ నోస్ జూపిటర్ నోట్బుక్, ఎనీవన్ నోస్ అబౌట్ జూపిటర్ నోట్బుక్? ప్లీజ్ కైండ్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, ఓకే, వెరీ గుడ్. కొంతమంది ఆల్రెడీ చూసినట్టు ఉన్నారు. ఓకే, కొంతమంది నో అని పెడుతున్నారు. ఓకే, అనకొండ అని టైప్ చేయండి ఒకసారి. అనకొండ నావిగేటర్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అనకొండ నావిగేటర్ దగ్గర క్లిక్ చేయగానే మీ సిస్టమ్ స్పీడ్ని బట్టి 2 to 3 minutes లో మనకు ఆటోమేటిక్గా ఒక విండో వస్తుంది. నేను చూపిస్తాను, కంగారు పడొద్దు ఎవరు. ఒక్క 5 minutes, నేను ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకోను. ఓకే, ఓకే, షూర్, I will give. Please wait. Number 7. ఒకసారి అనకొండ గురించి నేను చిన్న డెమో ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అడిగిన డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాను. సో అనకొండ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ సింబల్ వస్తుంది. సో అనకొండ ఓపెన్ అయింది. సో అనకొండ నావిగేటర్ మీన్స్, so this is the software which is used to
different IDC, that means different integrated development environments, okay, are there in this Anaconda navigator. Okay, so మీరు search లోకి వెళ్ళి స్పైడర్ కొట్టి కన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ నుంచి స్పైడర్ లాంచ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా స్పైడర్ లాంచ్ అవుతుంది. బట్ కొంతమంది మీరు యూట్యూబ్లో ఎక్కడైనా చూస్తే చాలా మంది జూపిటర్ నోట్బుక్ కూడా వాడతారు. జూపిటర్ నోట్బుక్ అంటారు అనమాట. సో ఇది కూడా ఒక ఐడిఈ అంటే స్పైడర్ లాగానే ఉంటుంది ఇది కూడా. సో దీన్ని లాంచ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. లాంచ్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇది బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ మీరు సేమ్ స్పైడర్ లో ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చేస్తున్నారో జూపిటర్ లో కూడా అలాగే చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. క్లిక్ హియర్ టు గో టు, అది ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోద్ది, మీరు ఏం క్లిక్ చేయకూడదు. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి జూపిటర్ నోట్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో జూపిటర్ నోట్బుక్ లో కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది లాంచర్ అని చెప్పి. మనం ఇదేం అవసరం లేదు, మనకి ఇది క్లోజ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, న్యూలోకి వెళ్దాం, కన్సోల్ ఆర్ టెర్మినల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెర్మినల్ ఇద్దాం. సో మనం ఇక్కడ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం పైథాన్ 3 డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేసుకుంటే నోట్బుక్ లోకి ఇది క్లిక్ చేసేయండి, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒకసారి మీకు అందరికి క్లియర్ గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. నేమ్ ఈక్వల్ టు కుమార్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ నేమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ రన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రన్ చేస్తే చూడండి కుమార్ అని వచ్చింది. దీన్ని జూపిటర్ నోట్బుక్ అంటారు అనమాట. సో మనం ఇలా కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ కూడా సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ మనకి చాలా మంది మీరు ఎక్కువ ఇది వాడుతూ ఉంటారు. ఎక్కువ మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తూ ఉంటే మీరు స్పైడర్, నాకు స్పైడర్ నచ్చింది, ఒక్కొక్కరికి ఒకటి నచ్చుతుంది. ఓకే, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. సో మీరు ఎలా చేసుకున్నా నాకు పర్లేదు, బట్ ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ప్రోగ్రామ్స్. ఇలా కన్సోల్ కింద ఒకేసారి నేమ్ ఈక్వల్ టు కుమార్ అని ప్రింట్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ 2 నెంబర్స్, a ఈక్వల్ టు 10, b ఈక్వల్ టు 20, సమ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b, ప్రింట్ సమ్, ఇలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ 30. దీన్ని జూపిటర్ నోట్బుక్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సేవ్ చేసుకుంటే సేవ్ అవుతాయి ఇవి కూడా. సో మన సిస్టమ్ లో ఏదైనా లొకేషన్ పెట్టుకుంటే ఆ సిస్టమ్ లో లొకేషన్ సేవ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ బై డిఫాల్ట్ గా IPYNB అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇదే కాదు ఇంకోటి కూడా చెప్తాను మీకు. చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. చాలా మంది నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ ఆన్లైన్ జీడీబీలో చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ జీడీబీలో సేవ్ చేసుకోవడానికి, మీరు డేటా సేవ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోలాబ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది, COLAB అని గూగుల్లో కొట్టండి. ఓకే, గూగుల్ కొలాబ్ అంటారు అనమాట. సో ఇది గూగుల్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ గా పైథాన్ చేసుకోవడానికి ఒక ఐడియా ఇచ్చారనమాట. సో దీంట్లో మీరు చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సిస్టమ్ లో సేవ్ అవుతాయి. ఎలా అంటే మీ డైరెక్ట్ జీమెయిల్లో డ్రైవ్ అనే ఆప్షన్ లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట. ఇది గూగుల్ కొలాబ్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే COLAB అని టైప్ చేస్తే చాలు, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. న్యూ నోట్బుక్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు నోట్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. సేమ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ సాఫ్ట్వేర్ లాగానే ఇది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే మీరు మొబైల్లో కూడా చేయొచ్చు. ఎస్, మొబైల్లో కూడా చేయొచ్చు పూజిత, అందు గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే, మొబైల్లో కూడా చేయొచ్చండి, మీరు సిస్టమ్ లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. ఇక్కడ చూడండి, నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చేసిన ప్రోగ్రామే చేస్తాను ఉండండి. మనం ఏది సెపరేట్ గా ఎక్కడో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా మనం చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోగ్రామే చేద్దాం. ఓకే, ఇది కాపీ చేస్తున్నాను. కాపీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి నేను పేస్ట్ కొట్టాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, రన్. ఇది మొబైల్లో కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చండి, మీరు మొబైల్లో కూడా చేయొచ్చు. ఎవరైనా సరే జస్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ యాప్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే, సో గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొలాబ్ COLAB అని టైప్ చేయండి. టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఇది ఈ బటన్ రన్ చేయాలి. సో నెట్ స్పీడ్ బట్టి అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్గా కింద వస్తుంది. సో ఇంక చూడండి, సో బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఐడి ఆల్సో, ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ మీరు కొత్త కోడ్ రాయాలంటే జస్ట్ న్యూ కోడ్ ఇలా కొట్టొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ టైప్ చేసి ఏదో నేమ్ ఈక్వల్ టు, సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, చెప్తున్న లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో పైథాన్ ఎందుకు ఎంత అవుతుందంటే సి లాంగ్వేజ్ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే మన ప్రోగ్రామ్స్ టైప్ అవ్వవు. ఆన్లైన్ జీడీబీలో అనుకోండి సేవ్ ఆప్షన్ ఉండదు, మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి, రన్ చేసుకోవాలి అంతే. బట్ ఇక్కడ మనం సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫైల్ ఇక్కడ అన్టైటిల్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ నేమ్ తీసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ డాట్ అని పెట్టుకోండి. డాట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది అక్కడ.
IPY MB వరకు ఉంటుంది. సో అది ఇచ్చేయండి. సో ఇది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే మనం ఇది ఇక్కడ నాకు జీమెయిల్ అకౌంట్ లో ఉంది. ఈ జీమెయిల్ అకౌంట్ లో ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ సేవ్ క్లిక్ చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోద్ది నెట్ ద్వారా. ఓకే, సేవ్ ఏ కాపీ ఇన్ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్. ఒకవేళ అది క్లిక్ చేసుకున్నా కూడా పర్లేదు. ఇక్కడ చూడండి క్రియేటింగ్ ఏ కాపీ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసుకున్నా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డ్రైవ్కి ఎలా వెళ్ళాలో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. సిస్టమ్ లేకపోయిన వాళ్ళకి కూడా మనకి సిస్టమ్ కి హార్డ్ డిస్క్ కి కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుందో జీమెయిల్ కి కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ ఓపెన్ మై జీమెయిల్ ఐడి. ఫస్ట్ నేను జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాను. మన సిస్టమ్ కి లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొబైల్లో కూడా డేటా సరిపోదు కాబట్టి మనకి సిస్టమ్ 15 GB డేటా గూగుల్ డ్రైవ్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనం సేవ్ చేసుకోవడానికి. సో ఐ థింక్ సమ్ స్టూడెంట్స్ మైట్ నో. తెలిసిన వాళ్ళు మీరు బోర్గా ఫీల్ అవ్వద్దండి, నేను తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఇది నా మెయిల్ ఐడి అండి. మీరు ఈ మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు గూగుల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డ్రైవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ డ్రైవ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే గూగుల్ డ్రైవ్ లో నా డేటా ఏమేమి ఉందో అదంతా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 15 GB డేటా మనకి ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, కావాలంటే నేను 5.2 GB దాకా వాడుకున్నాను. ఇప్పుడే నేను ఎగ్జాంపుల్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశాను నేను. చూడండి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఇలా మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ లో కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కొలాబ్ అంటారనమాట. సో ఇలా మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మనకి పైథాన్ లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటే దయచేసి చాలా మంది చేయట్లేదు. ఈవెన్ సమ్ స్టూడెంట్స్, నేను ఈవెన్ సెకండ్ CSE అండ్ సెకండ్ ECE, సెకండ్ EEE, సెకండ్ అంటే 2019 బ్యాచ్ అందరికి కూడా ఆల్ బ్రాంచెస్ కి నేను పైథాన్ ఎనబుల్ చేశాను. కోడ్ తంత్రలో కూడా మీరు పైథాన్ కోడ్ తంత్రలో కూడా చేయొచ్చు. నేను కోడ్ తంత్రలో ఎంతమంది చేస్తున్నారని చెప్పి CSE వాళ్ళది జస్ట్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఇందాక. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను 1 minute. ఇది CSE ఏ వాళ్ళ రిపోర్ట్. ఓకే, సో CSE ఏ వాళ్ళు జస్ట్ మీరు ఎంతమంది చేస్తున్నారు అనేది నేను ఓపెన్ చేశాను అనమాట. సో ఇది నేను రిపోర్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఓన్లీ వీళ్ళు మాత్రం ఇప్పటి వరకు స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు అసలు స్టార్ట్ చేయలేదు అసలు. సో ఎందుకు స్టార్ట్ చేయట్లేదో నాకు తెలియట్లేదు. సో దయచేసి నేను చెప్తున్నాను, ఇదిగో ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. ఇది CSE B సెక్షన్ రిపోర్ట్. ఓన్లీ 49 స్టూడెంట్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సో 12 స్టూడెంట్స్ మాత్రం స్టార్ట్ చేశారు. కోడ్ తంత్రలో కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీరు కోడ్ తంత్రలో ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా నేను చెప్పిన టాపిక్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. సో దయచేసి ఆల్ సెకండరీ CSE స్టూడెంట్స్, ECE, EEE, సివిల్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కోడ్ తంత్రలో ఎవ్రీడే నేను చెప్పిన టాపిక్ దయచేసి చేయండి. ఓకే, సో మీరు చాలా డల్గా ఉన్నారు ఈ విషయంలో, అందుకే నేను చెప్తున్నాను. అండ్ మొబైల్స్ ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం మీరు సరదాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారంటే నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ కొలాబ్ ద్వారా చేయొచ్చు. సో కొలాబ్ ద్వారా కూడా మనం చెప్పింది నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి, సరిపోతుంది. సో గుడ్ క్వశ్చన్ 599 తేజ, ఎక్సలెంట్. సో ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసావు, చాలా బాగా చేసావమ్మా. 599 నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ని మీకు ఈ నోట్బుక్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. 599 నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ పంపారండి, నేను మీకు అందరికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు ఇంత స్పీడ్గా ఉంటే నాకు చాలా సంతోషం. సో చూడండి, అయ్యో ఒకసారి పాత దాని ప్రోగ్రామ్ నేను నేమ్ ఎక్కువడానికి చూడలేసాను, ఇది తీసేస్తానండి. సో ఆ అమ్మాయి చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ 1, ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ 2, if str1 equal to str2, str1 and str2 are equal, else str1 and str2 are not equal అని సింపుల్ గా రాసింది. ఓకే, జస్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసింది. నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ చేస్తున్నాను చూసారు కదా, ప్రోగ్రామ్ కొలాబ్ లో చేస్తున్నాను. ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ కుమార్. ఓకే, సో 1 minute అండి. సో 1 minute, once again ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో నెట్ స్పీడ్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్గా ఉంటుందండి. సో నెట్ స్పీడ్ బట్టి ఉంటుంది, బట్ ఆటోమేటిక్ ఇది ఎప్పటికప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటుంది మన డ్రైవ్లో. సో 15 GB డేటా వరకు మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే కోడ్ తంత్రం మామూలుగా చేసుకుంటే ఇంక వెళ్ళండి కూడా. సో 6:35 అయిపోతుందండి, నేను ఎక్కువ టైం చెప్పను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి, నేను ఏదైనా చెప్తే క్లారిఫై చేస్తాను. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. ఎనీవే, సో ఐ విల్ రన్ ఇట్ ఆన్. అంటే నెట్ స్పీడ్ కొంచెం స్లోగా ఉన్నట్టుంది. I will run here. So I am running the program here. So I would like to give BVC. I would like to give BVC. It is getting both strings are equal. Okay. So 599 finally student rasarandi question. So now if I am giving again, I am running the program here. Okay. So if I am running the program here, Kumar and BVC ITS, it is getting not equal. ఓకే, సింపుల్ గా కంపారిజన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసేసింది. చాలా బాగా చేసావమ్మా.
వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ స్పైడర్ లో సింగిల్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ షార్ట్ కట్ కి షిఫ్ట్ ఎంటర్ అండి, షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో నవీన్ అడిగాడండి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ షేర్ గూగుల్ ఫామ్. సిగ్నల్ కట్ అయింది, చాట్ డిలీట్ అయింది సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ షేర్ అగైన్. సో అవ్వట్లేదు సార్, అది ఏం అవ్వట్లేదమ్మా? వాట్స్ యువర్ డౌట్ నవీన్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. షార్ట్ కట్, ఓకే ఓకే ఓకే, అర్థమైంది అర్థమైంది, నాకు మీ డౌట్ అర్థమైంది. 3.7 వెర్షన్లో ఆ షార్ట్ కట్ కి అవుతుంది, 3.8 వెర్షన్లో అది రిమూవ్ చేశారు. దానికి ఎలా చేయాలంటే మీరు అన్కామెంట్ చేసి చేసినవి. అంటే నేను ఇందాక చూడండి చాలాసార్లు అన్కామెంట్ చేస్తున్నాను. నవీన్, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్టే. నేను 3.7 వెర్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు షిఫ్ట్ ఎంటర్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఇది అప్డేట్ చేశారు. ఆ అప్డేట్ చేసిన దాని ప్రకారం మనం ఓన్లీ 2 లైన్స్ 3 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే కనుక కామెంట్ చేస్తున్నాను. అందుకే సో నేను ఇలా కామెంట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, అలా చేయొచ్చు అమ్మా. ఓకే, షార్ట్ కట్ కి దీనికి ఇప్పుడు లేదు. నెక్స్ట్ అంటే 3.8 కి అప్డేట్ అయ్యాక లేదు, ఎందుకంటే చెప్తున్నాను కదా ఈ పైథాన్ అనేది ఎవ్రీడే అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఓకే, సో ప్రతిరోజు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో దయచేసి మీరు అందరూ కూడా గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. సో 17 బ్యాచ్ ఫైనల్ ఇయర్ అనే పెట్టాలి ఆప్షన్. సార్ ఇఫ్ యూ యూజ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ వాట్ అబౌట్ ద ఐడీస్ సార్? ఓకే ఫైన్, సో లెట్ మీ చెక్ ద ఐడీస్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. అది ఇది కాన్సెప్ట్ వేరండి. అసలు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి చెప్తున్నాను, మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు లాస్యా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐడి ఇస్తే సేమే ఐడి, రెండు కూడా డిఫరెంట్ గానే వస్తాయి, సేమ్ గా రావు. చూడండి, బట్ అందరూ కూడా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి, నేను అప్పుడే మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్వశ్చన్ హియర్. సో ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 1. సో ఐఎమ్ గివింగ్ BVC and again giving I'm BVC only. Okay, it is getting different only. Okay, you can check here. Okay, ఐడీస్ మారుతామేమ్మా, ఎందుకంటే రన్ టైంలో ఇస్తున్నాం. ఐడి అనేది మన కాన్సెప్టే, అది జస్ట్ అక్కడ ఉన్నదాన్ని ఈక్వల్ గా చెక్ చేయడమే. నేను అందుకే మెటీరియల్ లో క్లియర్ గా పెట్టాను, మీకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఈ మెటీరియల్ పంపిస్తాను, ఎవరైతే ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ పంపిస్తాను. కండిషనల్ ఆపరేటర్ అసలు ఉండదు. కండిషనల్ ఆపరేటర్ కాదండి, మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కూడా ఉండదు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను, పైథాన్ ఆపరేటర్స్ ప్రెసిడెన్స్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను ఇవాళ. నాకు 80 మినిట్స్ కాదు, 2 అవర్స్ చెప్పమని చెప్తాను. ఓకే, నేను అందుకే 1 అవర్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పి ఆపేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో అందు గురించే మీరు కరెక్ట్ గా టైం మెయింటైన్ చేస్తారండి. అండ్ HOD సార్ అన్నట్టుగా దయచేసి 40 మినిట్స్ కాదండి, పూర్తిగా ఉండండి. నేను 40 మినిట్స్ అటెండ్ అవునండి. ఓకే, సో మై రూల్స్ ఆర్ సెపరేట్, ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అండ్ విష్ణు, నీ డౌట్ మళ్ళీ పెట్టలేదు నాకు, మళ్ళీ ఒకసారి నీ డౌట్ ఏమైనా ఉంటే నాకు పెట్టండి దయచేసి. నెక్స్ట్, సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఒకేసారి ఇవ్వకూడదమ్మా అలాగా. నెక్స్ట్, సో ఎనీ డౌట్స్? ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ లీవ్, నో ప్రాబ్లం. సో గూగుల్ ఫామ్ లో సెకండ్ ఫిల్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళందరూ చేయొచ్చు. మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్. బట్ లిస్ట్ గురించి మీరు కంగారు పడకూడదు అప్పుడే. సరే, ఎనీవే మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో మీ డౌట్ క్లారిఫై చేయడం నా బాధ్యత. ఓకే, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ నేను కన్సోల్ క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఆప్షన్ చూడమ్మా, నో అని వచ్చింది. ఓకే, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బిఏ ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకూడదమ్మా, మీకు చూడండి కావాలంటే వచ్చింది సేమ్ ఉన్నా కానీ అలా ఇవ్వకూడదండి. నేను చెప్తాను, దానికి సెపరేట్ గా లిస్ట్ అని వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా. ఇప్పుడు ఇవ్వకూడదు అలా, మీరు ఓన్లీ ఒక ఎలిమెంట్ ని మాత్రం సెట్ చేసుకోవాలి అలా. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సార్ ఐడిని ప్రోగ్రామ్ లో ఫోర్స్ఫుల్ గా ఈక్వల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టే సార్. సో అర్థం కాలేదు, ఐడిని ప్రోగ్రామ్ లో ఫోర్స్ఫుల్ గా ఈక్వల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి అనేది మనం చెప్పలేమండి అసలు చెప్పాలండి. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి, మీకు మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు గిరీష్ గారు. సో ఇప్పుడు ఐడి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను A = 10 ఇచ్చాను, B = 15 ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఐడి అంటే ఏంటో. ప్రింట్ ఆఫ్
ఐడి ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ కాపీ చేసి దీంట్లో ముందు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చి, ఓకే, సో ఈ రెండు లైన్లు నేను కాపీ చేసి ఏ వాల్యూ నేను మార్చి, అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏదో 15 ఇచ్చి ఈసారి, సో బి వాల్యూ తీసేయండి, బి వాల్యూ కూడా మనకు అనవసరం, అండ్ బి ఏ వాల్యూ 15 ఇచ్చి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఐడి ఆఫ్ ఏ అని మళ్ళీ ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీ డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది గిరీష్ గారు, నేను పంపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ వచ్చినప్పుడు ఏలో 10 ఉన్నప్పుడు దాని ఐడి 84, ఏలోకి ఎప్పుడైతే 15 పంపానో 15 వెళ్ళింది, దాని ఐడి కూడా మారింది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఐడి మీన్స్ ప్రతి కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ ఆఫ్ వాల్యూ మారుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అది వాల్యూ మారిందో, అంటే దాని వేరియబుల్ లోకి అసైన్ అయిందో, ఆటోమేటిక్గా దాని ఐడి కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్. అండ్ రమణ, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఈజ్ అని ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు ఉందనుకోండి, సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు B3 రమణ, మా సెకండ్ సిఎస్సి స్టూడెంట్. రెండు నెంబర్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డబుల్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు మామూలుగా. ఓకే, ఏదైనా స్ట్రింగ్ కానీ ఈక్వల్ కానీ చెక్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, అంటే నేను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ మెటీరియల్ నేను క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇది చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు 20 అన్నాను, బి ఈక్వల్ టు 20 అన్నాను. సో ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే, కాన్స్టెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఏ వాల్యూ 20, బి వాల్యూ 20 అన్నాను. సో ఇక్కడ ఈజ్ ఇచ్చిన అండ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన రెండు విధాలుగా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, పైథాన్ లో వచ్చేస్తుంది, గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఓకే, కానీ ఈజ్ అనేది కేవలం వేరియబుల్స్ లోనే కాదు, ఇంకా చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ లో వాడతాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ అని కానీ, టపుల్స్ అని కానీ ఇంకా ఉన్నాయి మనకి, మనం అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు. అందుకే నేను అన్నాను ఈ క్లాస్ చెప్పే ముందే ఈ ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పకూడదు, కానీ నేను చెప్తున్నానని అన్నాను అందుకే. ఓకే, మీకు డౌట్స్ వస్తాయని. సో ఆ టపుల్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే అప్పుడు ఈజ్ అనే యొక్క ఇన్స్టెన్స్ ఏంటనేది మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సో డెఫినెట్గా చెప్తాను, కంగారు పడొద్దు. సో లేదంటే ఆ టాపిక్ ముందు చెప్పామంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పేస్తాను పోనీ. అంటే మనకి ఇందులో ఉంటుంది డేటా టైప్స్ అండ్ చూడండి, దాని మనకి ఇంటూ ఫ్లోట్ క్యారో ఈ డేటా టైప్స్ కాదు, ఇందులో నెంబర్స్, టపుల్స్, లిస్ట్స్, పైథాన్లు ఇవే ఫేమస్. ఈ సెట్స్ ఇవన్నిటిని డేటా టైప్స్ లో అంటాం అనమాట. సో దాని ద్వారా మనం చేయగలం ఈజీగా. ఓకే, సో 6:40 అయిపోయింది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎస్. సో 505 ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు, కరెక్ట్ అండి. ప్రింట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తానన్నారు కదా సార్, అవును చెప్దామని అనుకున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, నేను ప్రతిదీ కూడా పక్కన ఒక దాంట్లో రాసి ఉంచుతాను, మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదని. సో నేను ప్రింట్ గురించి చెప్దామని నేను ఇక్కడ రాసుకుని ఉంచుకున్నానండి, ఇదిగో. సో ఇది ఈ లైనే. సో చెప్పామని చెప్తానండి, చాలా మంది ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నారండి లాస్ట్ లో, అందుకే నాకు బాధగా ఉంటుంది. నేను చెప్పమంటే ఇంకో పోగండి కదా, ఇంకో గంట అయినా చెప్తాను నేను. సో చూడండి, ప్రింట్ గురించి నేను చెప్దామని ఎప్పటి నుంచో రాసుకుని కూర్చుంటున్నాను. చాలా మంది అడిగారు నన్ను, ఒకేసారి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు ఒకేసారి ప్రింట్ చేయగలమా సార్ అని అడిగారు నన్ను. ఒకే ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఇవ్వచ్చా అని అడిగారు. సో దానికోసమని నేను ఈ లైన్ రాశాను. ఏ వాల్యూ 1 ఇచ్చి బి వాల్యూ 2 ఇచ్చి ఏ వాల్యూ ఈజ్ కామా ఏ, బి వాల్యూ ఈజ్ బి ఇలా ఇచ్చండి. మీకు కావాలంటే ఇస్తున్నాను చూడండి, ఇగో. ఓకే, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, బి వాల్యూ ఈజ్ 2 ఇలా వచ్చేసింది చూడండి. ఓకే సార్ అది కాదండి, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1 అని బి వాల్యూ ఈజ్ 1 అనేది నాకు రెండు లైన్లో రావాలండి అని అనుకుంటే కనుక మీరు ఎస్సిపి అనేది వాడాలి. అప్పుడు ఎస్సిపి 1 minute ఏదో టైప్ అవుతుందండి, 1 minute. సో రేపు క్లాస్లో కంప్లీట్గా చెప్తానండి ఒకసారి ప్రింట్ గురించి స్టార్టింగ్ నుంచే. ఇప్పుడు చూడండి ఇలా వస్తుంది చూడండి, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, బి వాల్యూ ఈజ్ 2. ఎందుకు ఏ 1 ఒక చోట బి 2 ఒక చోట అనేది మీకు ఇలా డిఫరెంట్గా ఎందుకు వచ్చిందో కూడా చూపిస్తాను, దానికి సెపరేట్గా ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగానే వస్తుంది మీకు. అసలు సెపరేట్ అనేది ఎక్కడ వాడాలంటే, ఓకే, సెపరేట్ అనేది ఎక్కడ వాడాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 4 నెంబర్లు ఇస్తున్నాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవడానికి చెప్తున్నానండి. ABCD అని ఒక 4 నెంబర్లు ఇస్తున్నానండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I would like to print like a print of A, B, C, D. ఓకే, సో మీరు ఇది రన్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి 1 minute, ఇక్కడ సి బదులు నేను బి పెట్టేశాను.
ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఫస్ట్. సో చూడండి 1 2 3 4 అని సైడ్ బై సైడ్ వచ్చేసింది ఒకేసారి 4 వాల్యూస్ కూడా. ఓకే, ఇలా ఇలా ఇస్తే ఏబిసిడి అని డైరెక్ట్గా మీకు ఇస్తే. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఈపి పర్పస్ ఏంటో మీకు అందరికీ తెలియాలి. ఎస్ఈపి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామా ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు మనకి పైథాన్లో నెంబర్కి మధ్యన. అదే సెపరేట్ ఈక్వల్ టు ఒక స్పేస్ బదులు మీరు /t పెట్టారనుకోండి. ఓకే, నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. చూడండి మీకు ప్రతి నెంబర్కి 5 స్పేస్లు వచ్చినాయి, 5 స్పేసెస్ వచ్చినాయి ట్యాబ్ ఇచ్చాను కాబట్టి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను /t బదులు ఓకే అండ్ సింబల్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రతి నెంబర్కి మధ్యలో కామా బదులు అండ్ వస్తుంది చూడండి. 1 and 2 and 3 and 4 అంటే మీకు అర్థమై ఉండాలి. ఎస్ఈపి అనేది ఏంటంటే ఆ యొక్క వేరియబుల్స్ ని సెపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా క్యారెక్టర్ పెట్టాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా మీరు ప్రింట్ అనేది టైప్ చేస్తే ఎస్ఈపిలో స్పేస్ ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే ప్రింట్ ని మీరు టైప్ చేసి బ్రాకెట్ పెట్టి ఇలా వదిలేయండి. ఓకే, ఇలా పెట్టేసి వదలగానే ఇది వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ మీకు ఎస్ఈపి ఆప్షనల్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు అని చూసారా, ఇక్కడ స్పేస్ కింద చూపిస్తుంది, ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి క్లియర్ గా. సో ఇలా స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు /n ఎందుకు ఉన్నదో తెలుసు ఇది అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీరు 2 ప్రింట్లు 2 లైన్లో రాసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ లైన్ లో వస్తుంది. ఎండ్ అనేది మీరు /n ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎస్ఈపిలో స్పేస్ కాకుండా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను _ ఇస్తున్నాను ఈసారి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ మీకు 1 _ 2 _ 3 _ 4 అంటే ఈ _ ఈ సెపరేట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన నెంబర్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి ఆ మధ్యలో ఏదైతే ఇస్తారో అదే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని కోసం ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది కాకుండా చివర ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లైన్లో ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఏదో కే అనేది సరదాగా పెట్టాను నేను. ఓకే, కే అని పెట్టాను నేను సరదాగా చూడండి. ఓకే, ఇలా చూడండి ఎండ్లో లాస్ట్ కే అని వచ్చింది క్లియర్గా చూడండి. 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ కే అని వచ్చింది. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా /n ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ లైన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రింట్ ఇక్కడ కుమార్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ప్రింట్ కుమార్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఇక్కడ ఎండ్ ఈక్వల్ టు /n ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. నేను తీసేస్తున్నాను దీన్ని తీసేస్తున్నాను మొత్తానికి. ఓకే, సో నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. 1 2 3 _ 4 వచ్చిన తర్వాత చివర కుమార్ వచ్చింది అంటే ఎండ్ లో /n ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఎండ్ లో /n బదులు /t పెడుతున్నాను అంటే 2 ప్రింట్ఎఫ్ ఉన్నప్పుడు మీరు పక్కనే ప్రింట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 _ 4 స్పేస్ కుమార్ అని వచ్చింది. ఇది ఎండ్కి ఎస్ఈపికి డిఫరెన్స్. కొంతమంది అడిగారు నన్ను, సో అందు గురించి నేను ఇది క్లియర్గా చెప్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పాను. సో ఇది ఎండ్కి దీనికి డిఫరెన్స్ అనమాట. అండ్ ఎండ్లో కూడా మీరు కావాలంటే /t /nతో పాటు ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను % పెట్టాను అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో రన్ చేస్తున్నాను నేను. సో 1 2 3 4 % కుమార్ అని వచ్చింది చూడండి. అంటే మీకు అర్థమవుతున్న కుమార్కి ముందు వచ్చింది అది అంటే అది /n అనేది ఇస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లోకి ఎలా వెళ్తుంది. సో ఎండ్ ఈక్వల్ టు /n అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ప్రింట్ లో ఉంటుంది. సో అందుకే నేను సాధారణంగా జావాలో ప్రింట్ LN అని ఇస్తాం న్యూ లైన్ రావడానికి. ప్రింట్ అని ఇస్తే జావాలో ఆ లైన్ లోనే 2 ప్రింట్ అవుతాయి. సి లాంగ్వేజ్ అయితే printf/n ఇస్తే కానీ నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రాదు. బై డిఫాల్ట్ గా ప్రింట్ అనే సింటాక్స్ లో మీరు స్పేస్ ఇచ్చి ఇలా వదిలేస్తే మీకే కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఎస్ఈపిలో స్పేస్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు /n ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ విధంగా వాడాలి. లేదు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలనుకుంటే నేను ఒక వెబ్సైట్ అడ్రస్ పంపిస్తాను, ఇందులో చాలా బాగా ఇచ్చాడు. సో మీరు చూడొచ్చు. నేను అన్ని వెబ్సైట్స్ చూసే మీకు చెప్తానండి క్లాసు. సో మీరు ఈ వెబ్సైట్ చూస్తే ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై అవుతాయి. సో 6:30కి అయిపోవాలనుకున్నాను కానీ ఇంకా టైం ఎక్కువ పట్టింది. సో ఎనీవే, సో ఇఫ్ వీ గివ్ /n between instead of sep, if we give /n between instead of SCP అంటే SCP ఇవ్వకుండా /n మధ్యలో పెట్టేస్తాను. /n డైరెక్ట్ గా వాడకూడదమ్మా, అలాగా మనం ఎండ్ అనే దాంట్లోనో లేదంటే ఇలాగా పెట్టాలి. ఓకే, సో అంటే మనం స్పేస్ ఇచ్చి డబుల్ కొటేషన్ పెట్టి /n అలా కూడా వాడుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. అండ్ % కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, ఇప్పుడు కాదు అది చెప్తాను. ఓకే, అది ఫార్మాట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను తర్వాత. సార్ ఇఫ్ వి గివ్ స్పేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామా, స్పేస్ కూడా వస్తుంది, మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీకు కావాలంటే రన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. మీకు స్పేస్ కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎస్సీపీలో ఇక్కడ 5 స్పేస్లు కాదు 10 స్పేస్లు ఇవ్వండి ఇలాగా కావాలంటే మీరు రన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 మధ్యలో స్పేస్లు వచ్చింది, అలా కూడా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా మంది డౌట్లు అడుగుతున్నారండి. సార్ x = end = పవర్ ఆఫ్ y = end = ప్రింట్ పవర్. సార్ ఎగ్జాంపుల్ సార్
ఓకే, సో ట్రిపుల్ స్టూడెంట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి, నేను అది కాపీ చేస్తున్నాను. సో ఇది క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెండింటికి పవర్ చేయాలి. x, n ఈక్వల్ టు పవర్ ఆఫ్ y, n ఈక్వల్ టు ఓకే ప్రింట్ పవర్ ఇలా ఇచ్చాడు తను. సరే రన్ చేద్దాం అనండి. ఐ రోట్ స్టార్టింగ్ బట్ యూ నాట్ సీన్ దిస్. సో ఎప్పుడు రాసా ఉంది ఇది, నాకు కావాలంటే మీరు వాట్సాప్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఎంట్రీ నెంబర్ 2 to the power of 3. 2 power of 3 equal to 8. ఎక్సలెంట్, బాగా వచ్చిందండి. అండ్ ఎండ్లో మెసేజ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, స్లాష్ అన్లే కాదు. నేను అందుకే మీకు ఒకటి మెసేజ్ పెట్టాను చూడండి, ఇప్పుడు లింక్ నేను ఇందులో చాలా క్లారిటీగా పెట్టాను చూడండి. కావాలంటే మీకు కావాలంటే ఈ వెబ్సైట్ చూపిస్తే నేను మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయిపోతాయి నా అంచనా ప్రకారం. ఓకే, సో మనం చాలా రకాలుగా రాయొచ్చు ఇది. 1 minute చూడండి, ఇది ప్రింట్ కి సంబంధించిన మంచి డెమో అన్నమాట. సో చాలా బాగా ఇచ్చాడు నేను చూసిన అన్ని వెబ్సైట్లో కన్నా. సో ఇక్కడ పైథాన్ 2లో అయితే బ్రాకెట్ లేకపోయినా ప్రింట్లో ఎలా చేసేవాడు, పైథాన్ 3లో మాత్రం బ్రాకెట్ పెట్టాలి ప్రింట్కి కూడా. నెక్స్ట్ అలాగే ఎస్ఈపి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రింట్ అని చెప్పి సెమికోలన్ ఇచ్చినా కూడా పర్లేదు, ఇలా 2 లైన్లో వస్తుంది. ఓకే, సో అది ఆల్రెడీ నేను ముందు ఒకసారి చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఈపి వాడాడు ఇక్కడ చూడండి. సో డేటా క్యాంప్ అని ఏదో చిన్న మ్యాటర్ రాశాడు, ఆ యాజ్ మ్యాటర్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎస్ఈపి కూడా స్లాష్ అని ఇచ్చాడు, అంటే ప్రతి వర్డ్ కి కూడా డేటా క్యాంప్ ట్యూటోరియల్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా న్యూ లైన్ లో వచ్చినాయి. మనకు అవుట్పుట్ చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్పుట్లు అంతా కూడా న్యూ లైన్ లో వచ్చినాయి. అదే ఎస్ఈపి ఈక్వల్ టు కామా పెడితే, ఓకే ఎస్ఈపిలో డైరెక్ట్ కామా పెడితే చూడండి, ఇందాక ఎవరో ప్రసాద్ సార్ అడిగారు ఈ డౌట్. సో కామా పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వేరియబుల్స్ కి మధ్యలో కామా వస్తుంది అనమాట. మామూలుగా కామా ఇస్తే స్పేస్ వస్తుంది, మీరు కామా ఇస్తే కామా వస్తుంది అనమాట. సెపరేట్ లో మీరు కామా ఇవ్వాలి, అంటే సెపరేట్ లో బై డిఫాల్ట్ గా స్పేస్ ఉంటుంది, మీరు కామా రావాలంటే కామా ఇవ్వడమే. సెపరేట్ లో 2 స్లాష్లు పెట్టాడు చూడండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెండు స్లాష్లు పెట్టాడు, అంటే ప్రతి వర్డ్ కి 2 స్లాష్లలో స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెపరేట్ లో ప్లస్ ఇచ్చాడు, ప్రతి వర్డ్ కి మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, కామా ప్లస్ 2 ఇచ్చాడు, కామా ప్లస్ 2 వచ్చింది. తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంతా కూడా డెమో ఆఫ్ ఎస్ఈపి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ఇస్తే చూడండి, ఎండ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై డిఫాల్ట్ గా స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2 రెండింటిని ప్రింట్ చేస్తే 2 న్యూ లైన్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. అదే ఎండ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ అని ఇస్తే పక్క లైన్ లోనే ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇందాక చెప్పాను కదా స్లాష్ టీ కూడా ఇవ్వచ్చు అని. సో ఈ విధంగా డిఫరెన్స్ చూసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో ఈ వెబ్సైట్ చూడండి ఒకసారి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ అయిపోతే నాకు తెలిసి. ఇంకా డౌట్ ఉంటే రేపు క్లాస్లో అడగండి. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వరండర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్, సో యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. I will wait for few minutes. I think your doubt clarified, Vishnu. Please check once. Thank you, sir, for giving such a wonderful explanation. Thank you. Okay, sir, I will see in that side. Okay, thank you. సార్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఓకే, నేను రేపు చెప్తాను మళ్ళీ మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది కదా. కొలాబ్ ఓపెన్ చేయడం రిపీట్ చేయండి సార్. ఏం లేదమ్మా, గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొలాబ్ అని కొట్టు. ఓకే, సో జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొలాబ్ COLAB అని టైప్ చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పమంటున్నారు, కొంచెం చెప్తానండి. సో నా దాంట్లో గూగుల్ కొట్టక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా కొలాబ్ అని కొట్టినా గూగుల్లోకి వెళ్తుంది, నో ప్రాబ్లం. సో కొలాబ్ అని కొట్టిన వెంటనే ఈ సైట్ ఓపెన్ అవుతుందండి. ఈ సైట్ క్లిక్ చేయండి. ఈ సైట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన గూగుల్ డ్రైవ్ లో సేవ్ అవుతాయి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్. మీరు న్యూ నోట్బుక్ అని కొట్టండి, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో న్యూ నోట్బుక్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని గూగుల్ డ్రైవ్ లో సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, వాట్సాప్ లో పంపండి సార్, ఒకసారి చూసి చెప్పండి. ఇప్పుడు వాట్సాప్ చూడండి దయచేసి. నేను తర్వాత చూస్తాను, కావాలంటే రేపు అడగొచ్చు మీ డౌట్. నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మొబైల్ ముట్టుకోనండి అసలు మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో ఎనీవే ఇక్కడ మనం కోడ్ టైప్ చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను A ఈక్వల్ టు 10, B ఈక్వల్ టు 10, ప్రింట్ A ఈజ్ B అని ఇచ్చానండి. సో ఇక్కడ రన్ బటన్ ఉంటుందండి, అది క్లిక్ చేయడమే. సో A B ఈక్వల్ కాబట్టి ట్రూ వస్తుందండి ఆన్సర్, మీకు ముందే చెప్తున్నాను. సో ట్రూ వచ్చింది చూడండి. నాది మొబైల్ నెట్ అండి, నేను మొబైల్తో నెట్ కనెక్షన్, నాకు ఇంట్లో వైఫై లేదండి, BSNL కూడా లేదు. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో అందు గురించి కొంచెం స్లోగా ఉంది, మీకు స్పీడ్గా ఉంటే మీకు బాగా వస్తుందండి.
సో A10 B10 ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ చేయాలంటే మళ్ళీ ప్లస్ కొట్టుకోండి అంతే. ఇక్కడ మళ్ళీ టైప్ చేసుకోండి అంతే. ఇక్కడ సేవ్, ఇక్కడ అన్టైటిల్డ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పేరు పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అంటే ఐడెంటిటీ అని చెప్పి, సో డాట్ ఇచ్చి, డాట్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఎంటర్ కొట్టించాలి, ఐడెంటిటీ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ కొట్టించాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్గా మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో సేవ్ అయిపోతుంది. మీరు గూగుల్ డ్రైవ్లోకి ఎలా వెళ్ళాలో కూడా నేను చూపించాను ఇందాక. సో ఇలా మై డ్రైవ్ అని చెప్పి మన గూగుల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, దాంట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ గైస్. సో 6:30కి ఆపేద్దాం అనుకున్నా కానీ, సో మీరందరూ థ్యాంక్ యూ సార్, వెరీ గుడ్ సెషన్ బై యూ. I have no interest on programming, but now I am very interesting to learn program by your classes. Second is EEE. Thank you very much, Vamsi. Thank you.